رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيدنا وسيد الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. सैयद इजाजत है, बात शुरू की जाए। एक मर्सियाना बेतवन शेख पेश करो। शबीर अगर तेरी बज़ादारी न होती, शबीर अगर तेरी बज़ादारी न होती, मज़लूम की दुनिया में, मज़लूम की दुनिया में तरफदारी न होती, शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती, शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती, क्या फायदा आँखों का रह जाता जरा सोचो, क्या फायदा आँखों का रह जाता जरा सोचो, इन आँखों में मौला की, इन आँखों में मौला की जो गमखारी न होती, शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती, शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती, शबीर का मकसद जो समझ लेता ज़माना, शबीर का मकसद जो समझ लेता ज़माना, कुरान को समझने में, कुरान को समझने में ये दुश्वारी न होती, शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती, शबीर अगर तेरी आज़ादारी न होती, गाज़ी तेरे जैसा जो अलमदार न होता, गाज़ी तेरे जैसा जो अलमदार न होता, दुनिया में
आलम होते, दुनिया में आलम होते, आलमदारी न होती। शबीर अगर तेरी अज़ादारी न होती, शबीर अगर तेरी अज़ादारी न होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मन क़ाल फ़ीना बैतन फ़लहु फ़िल जन्नति बैता। अगर कोई हमारे शान के अंदर मां एक लिटी लखे, फ़लहु फ़िल जन्नति बैता, शेरनी शायरीनी भाषानी अंदर मां बे લીટી જે લખાય, બે લીટી મળે તો એક શેર બને, એને શાયરીની જબાનમાં બેત કહેવામાં આવે। मन क़ाल फ़ीना बैतन फ़लहु फ़िल जन्नति बैता, અરબીમાં बैत બે એક રીતે જ લખાય છે, પણ ઇમામે આ બોલની અંદરમાં बैत લફ્ઝને बैत બોલને બે વાર વાપર્યા અને બેના માયના અલગ છે। લખવાની સિસ્ટમ સરખી છે, માયના બેના ફેર છે। પહેલી વાર બેત જે બોલ્યા છે એનો અર્થ છે બે લીટી, શાયરીની બે લીટી જેને શેર કહેવાય એને અરબીમાં बैत કહેવાય। मन क़ाल फ़ीना बैतन, अगर कोई हमारी शान में बे લીટી कहे, फलहु फिल जन्नति बैता, छठामा फरमावे छे तो अगर कोई मानस हमारी शान में बे લીટી कहे तो हूं छठा इमाम जाफर सादिक फरमाऊं छू एना माटे जन्नत में घर बनशे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे ग्रामी वो शरफ की बात से जिक्र अहले, चाहे शायरी की जबान में होय, चाहे जाकिरी की जबान में बरसरे मिंबर होय या नीचे बेसीने होय, करવું જોઈએ, જરૂર કરવું જોઈએ। અલ્લાહ આપણે બધાને ઓર તૌફીક આપે, વધારો ફરમાવે। જાની ગ્રામી, આજે 30 રાતની અયામી અઝાની પહેલા અશરાની ત્રીજી રાતની મજાલિસ અહીંયાથી ચાલુ કરવાની કોશિશ કરું છું કે ગઈકાલે વાતની અંદરમાં ટાઈમ ક્યાં પસાર થઈ ગયો ખબર ન પડી, અને અક્ષરો બેસ્ટર અમારી સાથે આ પ્રોબ્લેમ હોય। આ ત્રણ કાંટા જે હોય ને એમને બહુ હેરાન કરે। આ ત્રણ કાંટા જે છે એ અમારા માટે બહુ હેરાન કરવા વાળા છે, પણ ખૈર હવે અમારે વક્તનો દાયરો તો બહેરહાલ મરોઝે ખાતર રાખવો જ પડે, કારણ કે કહેવત છે કે જેટલું ભૂખ હોય એટલું આપો, વધારે આપો તો ઉલટી થઈ જાય। આપણે ઉલટી બી નથી કરાવવી, પણ કાલની વાત જ્યાં હતી માંથી જરાક મુસલસલ કરીને કાંઈક આગળ વધવાની કોશિશ કરું। દુનિયાની અંદરમાં જેટલા નબીઓ આવ્યા છે, અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ નબીઓને મોજિઝા આપ્યા। મોજિઝા શું કામ આપ્યા? મોજિઝાની જરૂર શું કામ હોય ભાઈ? એક ડોક્ટર સાહેબ બિચારા અહીંયા ચાલ્યા આવે તો હું જોઈને ના ઓળખું કે આ ડોક્ટર છે, પણ એના ગળાની અંદરમાં ઓલું શું કહેવાય એને તપાસ કરવાનું, અગર એની પાસે હોય હાથમાં એક બેગ હોય જેમાં ઇન્જેક્શન ને આ ને તે ને બધું ભરેલું હોય, કોઈ મને કહે ના કે આ ડોક્ટર છે તો મારા મગજમાં આવી જાય કે આ ડોક્ટર લાગે છે। દુનિયાની અંદરમાં જે નબીઓ આવ્યા, અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ હર નબીને એના વખતના મુતાબિકમાં, એના વખતના જરૂરિયાતના મુજબમાં મોજિઝા આપ્યા, અને એ મોજિઝા એ જમાનાને લાગુ પડે એવા આપ્યા, જેથી કરીને જ્યારે નબી એમ કહે કે હું નબી છું, હું રસૂલ છું, હું અલ્લાહનો પેગમ્બર છું, અને પછી કોમ એમ કહે ક્યાં સર્ટિફિકેટ? तो नबी एम कहे कि अगर तने जोऊ होय इस बात नबूवत माटे, नबूवत ने साबित करवा माटे अगर तने मारा पास के दलील खपती हो तो अल्लाह तरफથી મને આ મોજિઝો દેવામાં આવ્યો છે। હું તને મોજિઝો દેખાડું। એટલે કોમ મોજિઝાનો સવાલ કરતી હતી અને નબી મોજિઝો દેખાડતા હતા। આ બધી વાતો બુઝુર્ગોને ખબર છે જવાનોને બચાવવા માટે। જમાનો એવો હતો જાદુગરીનો જમાનો। अल्लाह एक नबी मोकलायो नाम मूसा। मोजिज़ो केवो आप्यो?
એવો મોજિઝો આપ્યો કે જાદુગરો પરેશાન થઈ ગયા અને પરેશાન થઈને મજબૂર થઈને ઈ કહેવા માટે એટલા મજબૂર થયા કે એના મોઢામાંથી આ બોલ નીકળ્યો, આમન્ના બિ રબ્બિ મૂસા વ હારૂન, આમન્ના અલા રબ્બિ મૂસા વ હારૂન, અમે મૂસા અને હારૂનના ખુદા ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યા. જાદુગરો હતા મોટા મોટા, દોરી ફેંકે તો સર્પો બની જાય, રસી ફેંકે તો સાપ બની જાય. મૂસાએ પણ કંઈક ફેંક્યું, હાથમાં એક લાકડી હતી, જમીન પર ફેંકી તો ઈ મોટો સાપ બન્યો અજદહો, અને ઓલા બધાએ સર્પોને ખાઈ ગયો. મૂસાને મોજિઝો આપ્યો, લાકડી અજદહો બની જાય, કારણ કે જમાનો જાદુગરીનો હતો. એના સામે અલ્લાહે મૂસાને એવો મોજિઝો આપ્યો કે એ જાદુગરો ઉપર ભારી પડે. ઈસાનો જમાનો આવ્યો, ઈસાના જમાનાની અંદરમાં લોકો ઇલ્મ તિબ, ડોક્ટરી સાયન્સમાં બહુ આગળ હતા. ભલે એલોપેથિક હશે, હોમિયોપેથિક હશે, મને ખબર કયું હતું, પણ જે કાંઈ બી હતું ડોક્ટરીમાં બહુ માહિર હતા. પણ એ લોકોની પાસે જન્મજાત બીમારીઓનો ઈલાજ નહોતો. જન્મજાત બીમારી, કોઈ માણસના પેટમાંથી આંધળો પેદા થયો, ઈલાજ નથી. અહીં આવીને આંધળો થઈ જાય તો કદાચ એ લોકો ઈલાજ કરી શકે. માના પેટમાંથી આંધળો પેદા થયો તો ઈલાજ નથી, માના પેટમાંથી બેરો પેદા થયો તો ઈલાજ નથી. જનાબે ઈસાને અલ્લાહે મોજિઝો આપ્યો કે આ લોકો જ્યાં આવીને એમ કહી દે કે હવે અમારી પાસે આ બીમારીનો ઈલાજ નથી, ત્યાંથી તારી શરૂઆત કર. યા તું જન્મજાત જે આંધળા બેરા જે કાંઈ બી બીમારીઓ લઈને હોય, જેને ઈલાજ આની પાસે ન હોય, એનો ઈલાજ તું કર. દેખાડ કે અલ્લાહે તને નબી બની હોય બનાવીને મોકલાવ્યો છે અને આ જમાનાના મુજબ તને આ મોજિઝો દેવા માંગે છે. ત્યાં સુધી જ નહીં, મુર્દાઓને જીવતા પણ કરી શકે, જે આજ સુધીની સાયન્સ નથી કરી શકતી. જ્યારે આપણા નબીનો જમાનો આવ્યો, ત્યારે અરબની અંદરમાં આપણા નબી આવ્યા, તો અરબો એ વખતે પોતાને અરબ કહેતા અને બાકી લોકોને અજમ કહેતા, યાની બધાય ગૂંગા. અરબના સિવાયમાં બધાય બારે જ્યાં રહેતા હોય એ બધાય ગૂંગા, બોલતા ના આવડે. આજની તારીખમાં પણ ઘણીવાર એવું બને કે આપણે મક્કા યા મદીનાની અંદરમાં, મસ્જિદ નબવીમાં યા મસ્જિદુલ હરામની અંદરમાં બેઠા અગર કુરાન યા દુઆઓ અરબીમાં પડતા હોય તો અમુક માણસ આપણને અજબથી જોવે, તમને અરબી આવડે છે? યાની આજના જમાનામાં પણ એવા લોકો છે જે લોકોને એમ લાગે કે અમને જ આવડવી ખબર, બીજા કોઈને નહીં. થાય છે ભાઈ? ઈ જમાનો હતો ફસાહતો અને બલાગતનો. લોકો જ્યારે વાત કરતા હતા તો એનો અંદાજે કલામ બુલંદ. રિવાયતની અંદરમાં છે કે ત્યારે શાયરી બી બહુ જોર પર હતી, અને એટલો બધો જોર હતો શાયરીનો કે મૌલાના સાહેબ બેઠા છે, કદાચ તમને પૂછવું હોય તો પૂછી લેજો. ગુજરાતી એમ કીધું કે સમજે છે, એટલે મારી વાત તમને સમજમાં આવતી જશે. ઉપાધિ તો મારે રહેવાની ને, કે જે બોલું બધું વિચાર કરીને બોલું. ખેર, ઈ જમાનાની અંદરમાં ઈ વખતના શાયરોએ પોતાના બહેતરીન કસીદા લખ્યા, પોતાની રીત મુજબ બહેતરીન કસીદા, અને ખાને કાબાની દીવાર ઉપર ટાંગવામાં આવ્યા, આફિશે કરવામાં આવ્યા. કેટલા હતા? 7 સબે મુઅલ્લકા કહેવામાં આવે ને, 7 કસીદા જે ટીંગાડવામાં આવ્યા હતા. 7 કોઈની મજાલ ન હતી કે એને ઉતારી લે, કારણ કે કોદિસિયો ઈ હતો કે અગર આને ઉતારવું હોય તો આની કરતા સારો લઈ આવો. કદાચ તમે મારી સાથે એક સલાત મોહમ્મદ આલ મોહમ્મદ આની કરતા સારો લઈ આવો તો આને ઉતારે, અગર આની કરતા સારો ના હોય તો ન ઉતારે. વર્ષો પસાર થઈ ગયા, કોઈની તાકાત ન હતી કે કોઈ ઉતારે ને પોતાનું લગાડે, કારણ કે ઈ વખતની અંદરમાં બી અરબો મોકે હજ પર ભેગા થતા, અને ભેગા થઈને એ અલગ વાત છે કે કપડા વગર બધા તવાફ કરતા હતા, અને એ લોકોની રીત અલગ હતી, બજારો લાગતી હતી, અને યા ઊભા અશારો પડવામાં આવતા હતા. પણ કોઈ એવો શાયર પેદા ન થયો કે જે એમાંથી કાઢીને પોતાનો કસીદો ના લગાડી.
પણ એક જમાનો એવો આવ્યો કે જ્યારે અલ્લાહના નબીએ 3 લીટી લખી અને 3 લીટી લખીને ખાને કાબા પર લગાડી દીધી. લગાડીને કહ્યું હવે જેનામાં તાકાત હોય કોમ્પારિઝન કરતા જાઓ, या तो मारो काटो या तुम्हारो काटो. सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर या मानो काटो या तुम्हारो काटो. रिवायत लगे छे शायरो આવતા હતા જે લોકોના કસીદા લગાડેલા હતા, જે લોકો એના બધા સમજવા વાળા, વિચારવા વાળા, પડવા વાળા, જે કાઈ બી હતા, ગારંટી લેવા વાળા બધાય આવતા, પડતા, થોડી વાર આને પડે, થોડી વાર આને પડે, થોડી વાર આને પડે, થોડી વાર આને પડે, પડતા પડતા ઉલમા ને ઝાકરીન મારા ઉસ્તાદો બયાન કરે છે કે પડતા પડતા એ લોકો એક વખત મજબૂર થઈ ગયા અને મજબૂર થઈને એ લોકોને કેવું પડ્યું, માં હાદા કલામુલ બશર, આ કોઈ ઇન્સાનનો કલામ નથી. नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि માં હાદા કલામુલ બશર, આ કોઈ બશરનો કલામ નથી. હવે વાત તો અહીંયા આવીને એ લોકો શું કર્યું ખબર છે? આ જુમલો એનો સમજાવે છે કે આ લોકોએ પોતાના ગોઠણિયા જમીન પર મૂકી દીધા કે માં હાદા કલામુલ બશર, આ કોઈ બશરનો કલામ નથી. અગર કોઈ બશરનો કલામ હોય તો મુકાબલો થાય, પણ ખાલીકે બશરનો કલામ હોય તો મુકાબલો કેમ થાય? બધાએ પોતપોતાના કાઢીને ઘર ભેગા. ઈ જે 3 આયતો લખવામાં આવી, કુરાનના સૌથી નાના સૂરાની આયતો. કાલે મેં તમને કીધું હતું કે જે કુરાનને તમે સીનાથી લગાડો છો, જેને આંખોથી લગાડો છો ને ચૂમો છો, જેને માથા પર રાખીને શબે કદરની અંદરમાં અમલ કરો છો, આ કુરાન જેના મુસ્તહકમ હોવાની, આ કુરાન જેની એક એક વાત હક હોવાની તમને યકીન છે, પણ ઈ કુરાનના બારામાં જરાક આ બી મગજમાં રાખો કે આ કુરાન ઈ છે કે જેને કહેવામાં આવ્યું લોકોને जिन्नात અને ઇન્સાનો ભેગા થાઓ અને ભેગા થઈને આના જેવો કુરાન લઈ આવો, ન થઈ શક્યું. જ્યારે લોકોને કીધું 10 સૂરા લઈ આવો, પાકિસ્તાનના એક મશહૂર આલિમ દીન અલ્લામા ઝફર હસન સાહેબ, સાહેબે ઉસૂલ કાફી, સાહેબે ફુરૂગ કાફી, સાહેબે તર્જુમા તફસીર કુરાન, કે જેણે ઉસૂલ કાફીનો તર્જુમો કર્યો ઉર્દુની અંદરમાં, ફુરૂગ કાફીનો તર્જુમો કર્યો ઉર્દુની અંદરમાં. મુહતરમ અને બુઝુર્ગ આલિમ દીન, એણે એના તફસીરની અંદરમાં આ વાત લખી. ન થયું કોઈનાથી, તો જે લોકો ન એના જેવું લાવી શકે, ન એના જેવા 10 સૂરા લાવી શકે, ન એના જેવા 1 સૂરો લાવી શકે, ન એના 1 સૂરાનો મુકાબલો કરી શકે. અને આ તો બીમારી છઠ્ઠા ઇમામ સુધી રહી. અને એમ નથી કે એક માણસ આવ્યો કીધું માં આદા કલામુલ બશર ને વાત ખતમ થઈ. છઠ્ઠા ઇમામના જમાનાની અંદરમાં કૌમે ભેગા થઈને 4 મોટા ફસીને ભેગા કર્યા. ભેગા કરીને કહ્યું તમે બધા પોતપોતાની જાતને બહુ હોશિયાર સમજો છો, આ કુરાનનો જવાબ કેમ નથી લાવતા? લિયાવ કુરાનનો જવાબ એટલે વાત ખતમ થાય. 4 ભેગા થયા, 1 વર્ષ સુધી કુરાન પર ગૌર ફિક્ર કરતા રહ્યા. પૂરા કુરાન પર નહીં, એક એક આયત લઈ ગયા હતા. એક એક આયત, એક એક વર્ષ સુધી ગૌર ફિક્ર કરી કે આ આયતના જેવી એક આયત બનાવી લઉં. આજના ઇન્સાનની ક્યાં વાત કરું, બિચારો ખાવા પીવામાંથી ઊંચો નથી આવતો, ઘર-બાર માંડ ચલાવે છે બિચારો. આખી જિંદગી મહેનત કરે તો ક્યાં કે ઘર બને બિચારો. ઈ કુરાનનો ક્યાં મુકાબલો કરવાનો? પણ ઈ જમાનાની અંદરમાં આટલી બધી વાત તમને ઈ માટે કહેવા માંગુ છું કે મોહકમ પૂરેપૂરો અકીદો જે છે ને આપણો, એને સાચન મજબૂતીમાં દલીલો સાથે રાખો કે જે આયતો કુરાનની અહીંયાથી બયાન કરવામાં આવે, જે ઉલમા બયાન કરે, જે કિતાબોમાં લખવામાં આવે, ઈ વાતો બધી દલીલો સાથે મુસ્તહકમ છે. એની અંદરમાં એવું નથી કે આપણે બોલીએ એટલે થઈ ગયું. અહીંયા કોણ બાર સાંભળે છે? જે કાઈ પણ દાવો કરવો હોય કરો ને. નહીં, કુરાનનો દાવો પૂરી દુનિયામાં છે, ખાલી આ મહેફિલે ઝૈનબમાં થોડે છે. કુરાનનો આ દાવો પૂરી દુનિયામાં છે. લાખો ને કરોડો આની કોપી કુરાનની દુનિયાની અંદરમાં ફેલાઈ ગયેલી છે. દુનિયાની અંદરમાં લોકો કુરાન વાંચે છે. હું અને તમે તો નથી વાંચતા, આપણી કરતા યહૂદીઓ વધારે વાંચે છે. લઈ આવો દલીલ, નથી લાવી શકતા. यानी વાત યકીન કામિલ છે કે કુરાન અલ્લાહની કિતાબ છે અને એની અંદરમાં જેટલું બી કંઈ લખ્યું છે, કુરાનની પહેલી આયત અલિફ લામ મીમ ઝાલિકલ કિતાબ લા રૈબ ફી, આમાં કોઈ શક નથી, જેટલું છે બધું સાચું છે. સલવાત મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા
હવે એ કુરાન તમને કહે છે એ લોકો યાદ રાખજો ક્યાં બી ભાગવું અહીંયા ભાગી જાઓ તમને મોત જરૂર આવશે જ્યાં જાઓ ભાગો મોત જરૂર આવશે હર નફ્સને મોતનો મજા ચાખવાનો છે બધું ખતમ થઈ જવાનું છે ફક્ત અલ્લાહનો ચહેરો બાકી રહેવાનો છે આ બધી વાતો કુરાનની અંદરમાં પહેરામાં જ છે હવે હું તમને એક સવાલ પૂછવા માંગુ છું મારા ભાઈઓ આપણે દુનિયામાં શું કામ આવ્યા છે દુનિયામાં આવ્યા શું કામ ના હરેક ઇન્સાન પોતાના મુજબનો જવાબ આપી શકે છે કઈ પ્રોબ્લેમ નથી કારણ કે ડેમોક્રેસી છે ડેમોક્રેસીમાં બધું હાલે કઈ પ્રોબ્લેમ નથી હા બસ એક છે કે ફરશે અઝાનો લિહાઝ જે છે ઈ મલહૂઝ ખાતર હોવો જોઈએ અહીંયા જે છે ફરશે અઝા છે તો એની અંદરમાં જે કાઈ ભી બોલો એવું ન બોલો કે જેનાથી આની બેઇઝ્જતી થાય બસ બાકી બધું હર ઇન્સાન પોતાના અકલ મુજબ પોતાની મારિફત મુજબ પોતાના ઇલ્મ મુજબ પોતાની સમજદારી મુજબનો જવાબ દેવાનો છે દુનિયામાં શું કામ આવ્યા આ છોકરાને પૂછો તો કદાચ કહેશે કે રમવા માટે બુઢાને પૂછો તો કહેશે પૈસા ભેગા કરવા માટે જવાનને પૂછો તો કે મોજ મસ્તી કરવા માટે મોલાને પૂછો તો કે ભાષણ કરવા માટે કદાચ હર ઇન્સાન પોતાની મુજબનો જવાબ કદાચ કાઢી શકે પણ મારા ભાઈઓ હકીકત વાત ઈ છે કે પૈગંબર અકરમ ઇરશાદ ફરમાવે છે આ દુનિયા મઝરાઅતુલ આખિરા દુનિયા ખેતી કરવાની જગ્યાનું નામ છે આપણે દુનિયામાં ખેતી કરવા આવ્યા છે જવાનો કે ભાઈ આ તો આપણે બધા તો અવયવમાં ઉડવા આવ્યા છે ખેતી કરવા ક્યાં આવ્યા ખેતી કરવા ગામડામાં જવું છે આપણે પૈગંબર ફરમાવે છે આ દુનિયા મઝરાઅતુલ આખિરા દુનિયા આખિરતની ખેતી છે અહીંયા ખેતી કરો આનું ફળ તમને આખિરતમાં મળશે દુનિયામાં શું કામ આવ્યા ખેતી કરવા કારણ કે આ જવાબ દેજો બધાને દુનિયામાં શું કરવા ખેતી કરવા તો ખેતી ઘઉંની નથી કરવાની ચોખાની નથી કરવાની ખેતી દાળની ઘઉં ઓલું શું કહેવાય જાતે જાતનું બધું ખાવાની વસ્તુ હોય એની ખેતી નથી કરવાની જરૂર પડે તો એ કરી લેવાની નબીઓએ કહી છે પણ ખાસ ખેતી છે આમાલ સાલિહા નેક અમલ કરવાની અને નેક અમલ કરવાની વાત બધાયને ખબર હોય પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે બધાય આપણા નોર્મલ લાઈફ ની અંદરમાં બલકે તો આપણી સ્પીડી લાઈફ ની અંદરમાં આપણે એવા ખોવાઈ જાય છે કે આપણને એ આખિરતની ખેતીનું જે કામ છે ને એ ઘણીવાર બહુ ઓછું યાદ આવે છે જરૂર પડે ક્યારેક ક્યારેક યાદ આવી જાય મુસીબતમાં આવે તો ઇન્સાન અમયુજુબિલ પડતો નજર આવે મુસીબતમાં આવે તો રોજી ઓછી થઈ જાય તો સૂરે વાકિયા પડતો નજર આવે જરૂર પડે ત્યારે બધું યાદ આવે બાકી પછી અલ્લાહ ખુદ કુરાનમાં ફરમાવે છે કે જ્યારે હું બંદાને દરિયાની વચમાં એ કશ્તીમાં બેઠો હોય ને હું કશ્તીને હલાવું મારો બંદો જ્યારે કશ્તીમાં બેઠો હોય અને હું જ્યારે કશ્તીને હલાવું ડગડગાવું જરાક તો એ વખતે એના દિલની અંદરમાં અગર તમે જુઓ તો એ દુનિયામાં કોઈને ન ઓળખતો હોય ફક્ત એકને જ ઓળખતો હોય એ હોય હું મારા સિવાય કોઈને ન ઓળખે એ વખતે એ જ કહેતો પરવરદિગાર બચાવી લે હવે તો કશ્તીની મિસાલ ખોટી છે ઘણીવાર આપણે અવયવમાં જતા હોય અવયવની અંદરમાં ઘણીવાર થાય માંથી એલાન થાય સેન્ચુરી બાંધી લ્યો ભાઈ કેમ એટમોસ્ફિયર ખરાબ છે આગળ મોસમ ખરાબ છે બાંધો થોડીક વાર ધક્કમ થવા મળે કેટલું મોસમ ખરાબ હશે પછી જરાક અવયવ ડગે અને જો જરાક નીચે જાય મને એક્સપીરિયન્સ છે કદાચ તમને થયું હોય તો ખબર નથી જ્યારે અવયવ જરાક નીચે જાય તો એ વખતે ન માં યાદ આવે ને બાપ ફક્ત એક અલ્લાહ યાદ આવે પરવરદિગાર અહીંયાથી બચાવી લે કુરાન મજીદની આયત મૌલાના બેટા છે જ્યારે ઇન્સાન કશ્તીમાં બેઠો હોય ઓની કશ્તીને ડગડગાવું એના દિલની અંદરમાં ઝાંકીને જો એ કોઈને નથી ઓળખતો ખાલી મને ઓળખે છે માયના નથી બયાન કરતો મફહૂમ બયાન કરું છું મેસેજ ખાલી દઉં છું કુરાનમાં શું મેસેજ છે એક એક બોલનો તર્જુમો નથી કરતો જ્યારે હું ડગડગાવું તો એના દિલમાં જોવો તો એ કોઈને નથી ઓળખતો ફક્ત મને ઓળખે છે પણ જેવી હું કશ્તીને સુકૂન આપું જેવી કશ્તી દરિયા કિનારે આવે ઇન્સાન કશ્તીમાંથી પગ જમીન પર મૂકે પછી એના દિલની અંદરમાં ઝાંકી બધાયને ઓળખે છે મને જ નથી ઓળખતો કુરાન મજીદ મિંબર પર કોઈ મસ્તીની વાત નથી કુરાન મજીદ તો આ ભાગતી દુનિયાની અંદરમાં ઇન્સાન એટલો બધો ખોવાઈ ગયો છે કે જેના વગર ચાલતું નથી એને જ ભૂલી જાય છે ઇન્ડિયાની અંદરમાં ઓટો રિક્ષા સમજો ને ઘણી વાર તમે રિક્ષા જોતા હશો ફિલ્મમાં
टीवी में समाचार में न्यूज में इंडिया ना समाचार हो तुम जोता हशो रिक्शा चलावतो હોય रिक्शाમાં બેઠો તો હોય પાછળ લઈ ગયું खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में रोजी में समझो रोजी रोजगार आपने गुजराती में कहते खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में ख्याल रिस्क का रज़ाक का ख्याल नहीं रोजी नहीं बधाने पड़ी છે જે રોજી દેવાવાનો છે એને બધાય ભૂલી હજી જાણે ગ્રામી અને આ વાત ચાહે આપણે એમ કહે કે આ વાત મૌલાના બને એક્ઝેજરેટ કરે છે પણ અગર હકીકતમાં તમે તમારા પોતાનું એનાલિસિસ કરો કાલ સવારના તમે ઉઠીને કામ પર જાઓ ને કાલ રાતના બિસ્તર પર પાછા આવો પછી સાંજના સુતા સુતા એકવાર વિચાર કરજો મૌલાના એક્ઝેજરેટ કરતા હતા પણ આજે આખા દિવસમાં 12 કલાકમાં હું એકવાર પણ મૌતને યાદ કર્યો છું एग्जैजरेट નથી યાદ દેવરાવું છું અને આ હું યાદ નથી દેવરાવું બલકે पैगंबर अकरम इरशाद फरमावे છે ઉસીકુમ યા ઇબાદલ્લાહ ऐ अल्लाह ના બંદાઓ હું તમને વસિયત કરું છું बेतक़वल्लाह व कसरत ज़िक्र الموت तक़वा इख्तियार करो अल्लाह થી ડરો અને કસરતની સાથે ઝિક્ર મૌત કરો અઝીઝાન ગ્રામી इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम પોતાના દીકરાને इमाम अली अलैहिस्सलाम वाला किताब में लખ્યું છે किताब वसाइल الशिया अन अमीर المؤمنين في वसीयته इला इब्निhi الحسن પોતે પોતાની વસિયતમાં લખે છે કેના માટે પોતાના દીકરા હસન માટે या बुनैया ऐ मारा दीकरा कثर ذكر الموت कसरतની સાથે ઝિક્ર મૌત કર ઇમામ અલી પોતાના દીકરાને કહે છે જે જન્નતના જવાનોના સરદાર છે એને કહે છે ખુદ બાપ કસીમન નારેવલ જન્ના દીકરો જવાનાને જન્નતનો સરદાર છતાંય બાપ પોતાના દીકરાને કહે છે મારા દીકરા कसरतની સાથે ઝિક્ર મૌત કર ભલે એ વાત અલગ છે કે એના માટે નહોતું ઈ એને આપીને આપણને સમજાવવા માંગતા હતા કે અગર એના માટે આ બોલ હો તો તમારા માટે તો ઓર વધારે છે કારણ કે એના પાસે તો ઓલરેડી જન્નત છે તમારે તો જન્નત સુધી પૂગવાનું છે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ એકવાર પોતાના સહાબીઓને કહે છે કાગળ લખે છે હારિસ અહમદાનીને યા હારિસ અહમદાન كثروا ذكر الموت وما بعد الموت اي हारिस अहमदान मौत નો जिक्र करो અને સાથે સાથે એનો બી जिक्र करो કે જે મૌત પછી થવાનું છે જી જાની ગ્રામી આ કોઈ આમ વાત નથી મહત્વની વાત છે પણ આ જ મહત્વની વાતને હમણાં તમે લખી લો કાગળમાં કાલ સાંજે પાછા વિચાર કરજો આખા દિવસમાં કેટલી વાર મૌત યાદ કરી નથી ટાઈમ ખોવાઈ ગયા છે આપણે બધાય એટલે આપણી લાઈફ ઈ રૂટીન ની થઈ ગઈ છે જેમાં આપણી પાસે આડું અવળું ક્યાંય જવાનો ટાઈમ જ નથી તો ભાઈઓ હું તમને ઈ જ સવાલ પૂછું આપણે શુક્રવાર અહીં આવ્યા છે આપણે ઈ કરવા માટે કે સવારના પેઢીમાં પૂકી જાય કામ કરવા અને સાંજે આવીને ઘરે થાકીને સૂઈ જાય ઈ માટે બેશક આ કરવું જરૂરી છે આના વગર નહીં હાલે પણ સાથે સાથે એવા અમલ કરતા જાઓ એવા કામો કરતા જાઓ અરે પેઢીમાં કામ કરતા કરતા પોસિબિલિટી છે કઈ કામ કરતા હોય સાથે સાથે કહો સુબહાનલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ જરૂરી થોડે છે કે મુસલ્લો પાથરો નમાઝ પઢો તો જ થાય કોઈ કિતાબમાં લખ્યું છે पैगंबर अकरम इरशाद फरमावे છે અગર કોઈ इंसान એક વાર સુબહાનલ્લાહ બોલશે જન્નતની અંદરમાં એના માટે 10 દરખતો પેદા કરવામાં આવશે 10 દરખત પેદા થઈ જશે 10 ઝાડ કામ કરતા કરતા બોલો સુબહાનલ્લાહ सुन्नी भाई में तो मजलिसों में भी मानसो बोले सुभान अल्लाह अपने तो मुंह बंद हुई बोलो सुभान अल्लाह एक सलवात पढ़ो अरे भाई दुनिया ની અંદરમાં કોઈના ઘરે ઝાડ હોય ને એ ઝાડમાંથી એક ફળ લેવા જાજો નહીં આવે
બહુ મોટા દિલનો હશે તો કદાચ આપી દે, પણ એને કહ્યું કે તારું ઝાડ મને લઈ જવું છે, મને દે. સમજોશ? પેગમ્બર કે છે એકવાર બોલ સુબહાનલ્લાહ, જન્નતમાં 10 ઝાડ. કોણ બોલે છે? વમા યંતિકુ અનિલ હવા ઇન હુવા ઇલ્લા વહયુન યુહા. જેની એક એક વાત મુસ્તહકમ છે, જેની એક એક વાત ગેરંટેડ છે, જે બોલે તેમાં કોઈ ભૂલ ન હોય, જે બોલે તેમાં કોઈ ખોટ ન હોય, ઈ કહે છે કે જન્નતમાં 10 ઝાડ જોતા હો, એકવાર બોલ સુબહાનલ્લાહ. હજી ન બોલો તો તમારી ખોટ છે, મારી થોડી છે. સુબહાનલ્લાહ. એકવાર બોલ સુબહાનલ્લાહ, જન્નતમાં 10. એકવાર બોલ સુબહાનલ્લાહ, જન્નતમાં 10 દરો. હા, એક વાત જરૂર છે, જ્યારે પૈગંબરે આ વાત કીધી ત્યારે પૈગંબરનો એક સહાબી હતો, એને પૂછ્યું યા રસૂલલ્લાહ, દિવસમાં હજારો વાર સુબહાનલ્લાહ 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 કરતો હોય છે, તો મારા તો મોટા મોટા શોર્ટ થઈ ગયા હશે. રસૂલુલ્લાહે કીધું બેશક, કોઈ શક નથી, અલ્લાહને યા દેવામાં કોઈ કમી નથી, અલ્લાહને દેવામાં કોઈ કમી નથી. માંગવા વાળો ભૂલે. મને મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ તમને કહું. હું ઈરાન ગયો કુમ ભણવા માટે 1996 ની અંદર જ્યારે ભણવા ગયો, મને મારા એક દોસ્ત મૌલાના મળ્યા. મને કીધું બોલ તને કયા મદ્રેસામાં રહેવું છે? મેં કીધું તું તો એમ બોલે જાણે આખા બધા મદ્રેસાનો માલિક તું છું. હા, તું બોલ તને કયા મદ્રેસામાં રહેવું છે? એ વખતની અંદરમાં લંડન વાળાનો એક મદ્રેસો હતો, માં શાયદ અત્યારે બી છે, હુસૈની અબુલ ફઝલ. મેં કીધું મને એમાં રહેવું છે. મને કે આજથી 8મો દિવસ ઈ મદ્રેસામાં તું. અને રિયલમાં મિંબર પરથી કહું છું, 8 દિવસ નહોતા ત્યાં હું મદ્રેસાની અંદરમાં રહેતો થઈ ગયો તો. મતલબ શું છે? તને માંગતા આવડવું જોઈએ. તું મોહકમ સાથે આ માંગ તો સહી કે હા હું જેના પાસે માંગુ છું ઈ દેવાની તાકાત રાખે છે, ઈ અલા કુલ્લે શૈઇન કદીર છે. જે તારામાં તાકાત ઈ યકીન સાથે માંગ, કેમ ન મળે તને? ક્યાં દૂરની વાત કરું, અહીંયા આવવાનું હતું, વિઝા લેવાની હતી. વિઝા લેવા ગયો, આની ઓળખાણ ને ઓની ઓળખાણ ને ઓની ઓળખાણ. મેં પ્રેઝિડન્ટ એક જ વાત કરી હતી, અગર અલ્લાહને જોતું હશે કે હું અહીંયા zikr અહલે બેત કરું તો વિઝા મળશે જ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમારી સામે આ ત્રીજી ચોથી મજલિસ. માંગવાની અંદરમાં તમારાની અંદરમાં અહીંયા યકીન કામિલ હોવું જોઈએ. માંગીને જો કેમ ના કઈ રસૂલુલ્લાહ આખો દિવસ સુબહાનલ્લાહ 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 કહું છું. તો શબ્દનો શબ્દ થઈ ગયા છે. ભેંસ્યો કેમ નહીં થઈ જ ગયા હશે. બસ એક વાતનું ધ્યાન રાખજે, કોઈ એવી આગ ન મોકલાવજે કે જેનાથી તારા શારદે બળી જાય. કોઈ એવી આગ ન મોકલાવજે. હોય ને ભાઈ, કોઈ એવી આગ ન મોકલાવજે કે તારા શારદે બળી જાય. તો કે યા રસૂલુલ્લાહ ઈ આગ શું હોય? પૈગંબર એક્સપ્લિકેશન કરે છે કે ગુનાહ છે ઈ તારા નેકીઓ માટે આગ સમાન છે. અગર તું ગુનાહ કર તો તારી નેકીઓ બળી જશે. સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. બોલો કે મજલિસમાં વોલ્યુમ 1 વોલ્યુમ 2 એવું કરવું જોશે. મને લાગે છે જાને ગ્રામી इंसान એટલો ખોવાઈ જાય છે કે એના પાસે ફ્રી ટાઈમ હોય, વોટ્સએપ માં કરતો હોય, તો એના પાસે સુબહાનલ્લાહ બોલવાનો ટાઈમ ના હોય, તોફીક જ ના હોય, વિચાર જ ના હોય, તરબિયત જ ના હોય, એના મગજમાં એમ ના હોય કે હું આખરત માટે કંઈ કરતો જાઉં. દુનિયા છે, સાથે સાથે આખરત બી થાકી જાય. નથી ને કરવાવાળા કરે છે, નથી બધાય નથી કરતા, નથી કરવાવાળા કરે બી છે. પૈગંબર અકરમ ઇરશાદ ફરમાવે, સાંભળ, અગર તું કસરતની સાથે વધારે zikr મૌત કરતો હોય, તને મૌત યાદ રહે કે મરવાનું છે, તો તને વિચાર આવે ક્યારે મરવાનું છે. ક્યારે મરવાનું કઈ ગેરંટી, કોઈ ટાઈમ, કોઈ રાંદેવું નથી. ક્યારે આવે કઈ ખબર નહીં. તો પછી તૈયારી બી કરવાની છે, મૌત બી આવવાની છે, જવાનું બી છે, કયામત બી છે, કબર બી છે અને મારા મારી બી છે, બધું છે એમાં. તો હવે એવા વખતની અંદરમાં અગર હું આ દુનિયાની અંદરમાં બસ ખાલી ટાઈમ પસાર કરી રાખું, ક્યારેક WhatsApp, ક્યારેક વાઇબર, ક્યારેક આ ને ક્યારેક ઓલું, બસ તો પછી ખબર પડી મોત આવી જશે ત્યારે જોશું તો આપણી થેલી તો ખાલી હશે. એટલે પૈગંબર ફરમાવે છે મોતને વારંવાર યાદ રાખ, મોતને વારંવાર યાદ રાખ. એટલું યાદ રાખ કે હર વખત જ્યારે તને મોત યાદ આવે તો તારા દિમાગમાં એક સવાલ પેદા થાય કે મોત તો આવવાની છે, તે કઈ તારા માટે કર્યું છે? નથી કર્યો તો વખતને ગનીમત સમજ અને આ વખતનો ઉપયોગ કર અને આખિરત માટેનો સામાન ભેગો કરતો થઈ જા. અલ્લાહ
पैगंबर फरमाया बस आखिरी हदीस ने बात पैगंबर फरमाया इन्नल कुलूब तस्दाउ पैगंबर फरमाया એ લોકો તમારું જે દિલ છે ને એના ઉપર કાટ ચડી જાય છે ઇન્નલ કુલૂબ તસ્દાઉ તમારા જે દિલ છે એના ઉપર કાટ ચડી જાય છે દુનિયાદારીનો કાટ ચડી જાય છે કમા યસદઉલ હદીદ જેવી રીતના લોઢા ઉપર કાટ ચડી જાય છે તો લોઢા પર કાટ ચડતા આપણે શું કરીએ એને ઘસે પછી પેંચ્યું કરે તો વાંધો ના આવે લોંગ લાઈફ થઈ જાય पैगंबर पूछा या रसूल अल्लाह तो પછી આનો ઈલાજ શું છે તો पैगंबर ફરમાવ્યું કસરત દિક્રલ મૌત આ કાટ કાઢવાનો બહેતરીન રસ્તો જે છે ઈ zikr મૌત હજી ખાલી હું તમને zikr મૌત જ કરું છું હજી તો મોતની અંદર લઈ જવાનું છે તમને મરશો નહીં કોઈ પણ બાજુમાંથી દેખાશે જરૂર કે અગર સાચે નગર આવી જાય તો હું શું અહલે બેત નો સહારો છે મેં તમને કીધું ને કેટલું જીવી ગયા ઈ કમાલનો ને ઈ મહત્વનું નથી કેવું જીવી ગયા ઈ મહત્વનું છે ટૂંકું જીવી જાવ કાઈ વાંધો નહીં મોત કાલ આવતી ભલે આજે આવી જાય પણ કઈક એવું સાથે હોય કે જ્યારે હું મેદાને કયામતમાં જાઉં તો દૂરથી અહલે બેત એમ કહે જો અમારો આવી છે અમારી હતી એવા બની જાય એવા કઈક અમાલ ભેગા થઈ જાય તો મોત ભલે કાલ આવતી ભલે આજે આવી કઈ પ્રોબ્લેમ નથી મોત તો આવવાની છે એકવાર जाएगा अमीन बस बात खत्म करो इंशाल्लाह बाकी बात तो काल हमना से वीडियो देखाડો તમારા દિલો ઉપર શું અસર થયો છે મને નથી ખબર વિચાર કરતા મને એવા બેઠા બેઠા દિલમાં કંઈક થયું આંખમાં આંસુ આવ્યા તમને કહેવા માટે નહીં હકીકત છે ઘણા એવા હશે જેણે એવી હાલતનો વિડિયો જોયો હશે તો એને બી ખ્યાલ આવ્યા હશે મને કે બીજો વિચાર આવ્યો મને વિચાર આવ્યો કે દેશ મુસલમાન નથી આવનારા મુસલમાનો છે ભલે મદદ કરવા વાળા આપણા ભી અંદર હતા પણ ગૈરના દેશની અંદરમાં એક ઇસ્લામનો માનવા વાળો જ્યારે ગયો તો એની મજબૂરી જોઈને એને કેવી મદદ કરવામાં આવે છે અલ્લાહ કોઈને આવી મજબૂરી નથી કારણ કે આવી મજબૂરી જ્યારે જેના ઉપર પડે ને એને જ ખબર પડે બીજાને ખબર જ ના પડે કે આવી મજબૂરીમાં દિલની હાલત શું મોત સામે દેખાતી હોય અને મોત દેખાય તો કઈ વાંધો નહીં મોત એવી હાલતમાં દેખાતી હોય ક્યારેક પોતાના દીકરાની મોત દેખાતી હોય ક્યારેક પોતાના ભાઈની મોત દેખાતી હોય આવી હાલતની અંદરમાં પસાર થવું બહુ મુશ્કેલ કામ છે તો મને તો એ વિચાર આવ્યો કે સાચે આજે 1400 વર્ષ પછી પણ આવી મુશ્કેલ હાલતની અંદરમાં લોકો છે કે જે મુશ્કેલ જદા અને મુસીબત જદાની મદદ કરવા માટે તૈયાર બેઠા છે કરે છે મદદ આવો બીજાના બચ્ચાને પોસા લઈ રહ્યા હતા તમે જોયા જાણે કે પોતાનો દીકરો હોય બીજાના લોકોને એવી રીતના મદદ કરી રહ્યા એવી રીતના સીને લગાડી રહ્યા જાણે કહી રહ્યા હોય કે તું ફિકર ન કરજે અમે બેઠા છે વિચાર મને આવ્યો શું અલી અને ઝહરાની દીકરી આ લાયક પણ ન હતા કઈ સમજે કલમા પડવા વાળા હતા મુસલમાન સામે હતું હુસૈનની બહેનો અલી અને ઝહરાની દીકરી કઈ હાલત અજબ થયું खुदाई मलऊनों पर और लानत फरमावे અઝાદારીના દિવસો આગળ વધી રહ્યા છે પોતાના બચ્ચા બધાઈને વાલા હોય હુસૈન જ્યારે કરબલા પહોંચ્યા ને તો હુસૈનની બી એક દીકરી મદીનામાં હતી હુસૈનને એમ નહોતું કે પોતાની દીકરી વાલી લે છે વાલી તો ખૂબ હતી રિવાયત લખે છે કે વાલી તો હતી પણ મૂકીને શું કામ આવ્યા જ્યારે લિસ્ટ તૈયાર થઈ રહી હતી લિસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ લિસ્ટની અંદરમાં સોગરાનું નામ ન હતું જનાબે સકીનાએ કીધું બહેન સોગરા તમારું નામ લિસ્ટમાં નથી રિવાયતની અંદરમાં છે જનાબે ઝૈનબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહા બધાને કહે છે કે બધાએ પોતપોતાના હુજરાને બંધ કરો અને ચાવીઓ જનાબે સોગરાને દે છે કારણ કે હવે અહીંયા રહેવા વાળું બીજું કોઈ નથી જનાબે સોગરા છે બધી ચાવીઓ જનાબે સોગરાને હવે હું નથી બહેસ નથી કરતો કે તાળા કેવા હતા ચાવી કેવી હતી એ વાળું મોજું નથી પણ ચાવીઓ જનાબે સોગરાને દેવામાં આવી
ઉલમાએ ઝાકિરીન બયાન કરે છે કિતાબોમાં છે જ્યારે કીધું તો જનાબે સુગરા બધાને એક એકને જોતા હતા જે જાતું હોય ભલે જાય ઉમ્મે ફરવા આવ્યા ભલે ગયા આગળ વયા ગયા ઉમ્મે લૈલા આવ્યા આગળ વયા ગયા કઈ વાંધો નહીં એક એક જાતા ગયા સુગરા ઇંતજાર કરતા હતા કે ક્યારે ફૂફી ઝૈનબ આવે જેવા ફૂફી ઝૈનબ આવ્યા બસ એકવાર જનાબે સુગરાએ જનાબે ઝૈનબનો હાથ પકડ્યો દામન પકડ્યો કહ્યું ફૂફી અમ્મા મને મૂકીને ચાલે જશો ફૂફી અમ્મા હું બીમાર છું મને તો ઓર તમારી જરૂર છે ફૂફી અમ્મા અગર મહેમિલમાં જગ્યા નહીં હોય જેવું કે ઓલમાને ઝાકરી પડે છે ભલે મને ચલાવીને લઈ જાઓ જે કઈ વાતો થઈ જનાબ ઝૈનબ એકવાર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પાસે આવ્યા આવીને કહે છે ભૈયા એક વાત કહો ઇમામ હુસૈન કહે છે બહેન ઝૈનબ मैं હતા તો પોતે ઇમામ છે કહ્યું બહેન ઝૈનબ જે કહેવું હોય કહેજો સુગરાને લઈ જવાનું ન કહેતા શું મતલબ છે ઇમામ હુસૈન સુગરા વાલી નહોતી નહીં આલિમ દીન બયાન કરે છે કહે છે એકવાર જનાબે ઝૈનબે જુમલો કહ્યો ભૈયા હુસૈન અગર સુગરાની બીમારદારીની જરૂરત પડશે તો હું એની રિસ્પોન્સિબિલિટી લઉં છું હું એનું ધ્યાન રાખીશ મહેમિલમાં જગા ન હોય તો મારી મહેમિલમાં હું અને મારી સાથે બેસાડીશ એક એક તક હું એનું ધ્યાન રાખીશ જગ્યા દવા દેવાની જિમ્મેદારી મારી રિવાયત લખે છે જ્યારે જનાબે ઝૈનબે આવી વાતો કરીને તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે બહેન ઝૈનબ સુગરા મને બી વાલી છે હું સુગરાને મદીના મૂકીને જાઉં મને પણ ગવારા નથી પણ એ બહેન ઝૈનબ તમને ખબર છે હું સુગરાને શું કામ મૂકીને જાઉં છું કારણ કે આપણા ઘરાનાની અંદરમાં કારણ કે આપણા ઘરની અંદરમાં જેટલા છે એમાંથી કોઈ બાબા અલી જેવો દેખાય છે કોઈ નાના રસૂલુલ્લાહ જેવો દેખાય છે પણ મારી દીકરી સુગરા બસ શક્લ સૈયદા ઝહરા જેવી છે અને વાકે કરબલા પછી તમામ મુખદ્દરાત ઇસ્મત ને બાજારોમાં ને દરબારોમાં લઈ જવામાં આવશે મને ગવારા નથી કે ઝહરાની શક્લ વાળી મારી દીકરી બાજારો ને દરબારોમાં લઈ જવામાં આવે રિવાયત લખે છે એટલે જનાબે સુગરાને વામ પણ જ્યારે વામ મૂકીને આગળ વધે છે તો રિવાયત લખે છે સુગરા એકવાર કાફેલાની પાછળ ચાલવા માંડે છે ત્યારે કાફેલાની પાછળ ચાલે છે તો એકવાર જનાબે અબ્બાસ આવીને કહે છે મૌલા હુસૈન સુગરા પાછળ આવી છે એ મૌલા તમે જાઓ અને સુગરાને સમજાવો અઝાદારો રિવાયત લખે છે બે રિવાયતો આવી મળે છે એક રિવાયતની અંદરમાં હુસૈન સુગરા પાસે ત્યારે જાય છે જ્યારે સુગરાની પાસે અસગર હોય છે ત્યારે હુસૈન જાય છે સુગરા અસગરને મને આપી દે રિવાયત છે બધાય ગયા લેવા માટે અસગરને પણ અસગર પાછા ના આવ્યા ત્યારે એકવાર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ગયા અને જઈને અસગરના કાનમાં કંઈ કીધું મને ખબર શું કીધું પણ ઉલમા કહે છે કાનમાં કંઈ કીધું અને અસગર હુસૈનની પાસે આવી ગયા વરના અત્યાર સુધી સુગરા કહેતા હતા આવે તો લઈ જાઓ પણ કોઈની પાસે આવતા ન હતા પણ હુસૈને કાંઈ કાનમાં કીધું એકવાર અસગર હુસૈનની પાસે આવી ગયા રિવાયત લખે છે ઉલમા બયાન કરે છે કે હુસૈન એવું શું કીધું અસગરના કાનમાં તો ઉલમા કહે છે હુસૈને અસગરને કીધું એ અસગર અગર તને મદીનામાં રહેવું હોય તો રહી જા જ્યાં એટલા બધા તીર હુસૈનને ખાવાના છે એક તારા હિસ્સાનું તીર પણ હુસૈન ખાઈ લેશે જેવું આ સાંભળ્યું અસગર ફૌરન હુસૈનની પાસે એક આ રિવાયત બીજી રિવાયત અંદરમાં અબ્બાસ આવીને કહે છે મૌલા સુગરા પાછળ આવી છે જાઓ તમે સમજાવીને આવો રિવાયત લખે છે હુસૈન આવીને કે સુગરા બેટા હવે કાફેલામાં તમને નથી લઈ જવાના તમને કીધું તો ખરું જો પાછા જાઓ ઘરે જઈને બેસો શું કામ પાછળ આવો તમે બીમાર છો તમારું ધ્યાન રાખો રિવાયત લખે છે કે ત્યારે જનાબ સુગરા કહે છે બાબા એક તમન્ના છે પૂરી કરી દો પછી હું પાછી ચાલી જઈશ હવે આગળ નહીં આવું અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે એ વખતે જનાબ ઇમામ હુસૈન કહે છે બેટી સુગરા બોલ શું છે તમન્ના એટલે સુગરા કહે છે બાબા મને એકવાર અકબર બોલાવી દે બાબા એકવાર અકબર મને મોકલાવો મારા પાસે અકબરને મોકલાવો બસ અકબરને મળી લો બસ પછી થઈ ગયું રિવાયત લખે છે અકબર આવ્યા પોતાની બહેનને મળ્યા ભાઈ અને બહેન ગણી મળીને ખૂબ રોયા અને ત્યારબાદ રિવાયત લખે છે
कि एक बार अकबर कहे छे बहन हवे खुदा हाफिज रिवायत लखे छे सुहराए कह्યું अकबर आज પછી મને ખબર છે તું નહીં મળે હું તને ક્યાં ગોતવાને જાય છે અકબર બસ એક કામ કર ઉલમા બયાન કરે છે કહે છે રિવાયતમાં એક બાર જનાબે સુહરાએ જમીન પર માટી ભેગી કરી અને ભેગી કરીને કહ્યું અકબર એક કામ કર આ માટી ઉપર તારા પગના નિશાન બનાવી દે આજ પછી મને જ્યારે ત્યારે યાદ આવશે બસ હું આ માટી પર તારા પગના નિશાનોને જોતી જઈશ અને તને યાદ કરતી રહીશ દાદારો આ રીતના હુસૈનનો કાફલો મદીનાથી નીકળ્યો અને કરબલા સુધી પહોંચી ગયો દાદારો રિવાયત લખે છે અકબરને બી સુગરા યાદ આવતી હતી હુસૈનને પણ સુગરા યાદ આવતી હતી પણ શું કરે કુદરતનો આ નિઝામ હતો કુદરતનો આ ફેસલો હતો હુસૈન સુગરાને વહાં મૂકીને કરબલામાં આવી ગયા અઝાદારો રિવાયત લખે છે કે જ્યારે કરબલા પહોંચ્યા બસ બે જુમલા વસાબના બાકી રિવાયત તમામ રિવાયત લખે છે એકવાર જ્યારે હુસૈન કરબલાના મેદાનમાં પહોંચ્યા હવે હુસૈન છે વારિસે ઇબ્રાહીમ કોઈની જમીન પર ન વસે એકવાર હુસૈને કહ્યું અરે કોઈ લોકોને બાજુમાંથી કોઈ કબીલાવાળાને બોલાવીને લઈ આવો અઝાદારો ત્યારે રિવાયત લખે છે બની અસદના કબીલાવાળામાં વસતા હતા એને બોલાવીને લઈ આવ્યા એને હુસૈને કહ્યું કે હવે હું અહીંયા રહેવા માંગુ છું અને હું ચાહું છું તમારી જમીન મને વેચી આપો એકવાર રિવાયત લખે છે હુસૈને જમીનની કિંમત પૂછી હુસૈને જમીનની કિંમત ચૂકવી રિવાયતમાં લખે છે આ બોલ કે 60,000 દિનારની અંદરમાં 4 મુરબ્બા માઇલ એટલે આમ ને આમ ચોરસ અને લંબુ 4 માઇલ જમીન હુસૈને વેચાતી લીધી અને વેચાતી લઈને હુસૈને કહ્યું હું ઇબ્રાહીમનો વારિસ છું અગર નજફમાં મારો દાદા ઇબ્રાહીમ અગર પોતાની જમીન વગર ન રહે તો હું બી ઇબ્રાહીમનો વારિસ છું કોઈ બીજાની જમીન પર નહીં રહું આજે કરબલા જે છે એ હુસૈનની ખુદની મિલકત છે એકવાર હુસૈનની જમીન પર રહ્યા અઝાદારો રિવાયત લખે છે ત્યારબાદ એકવાર બની અસદના લોકોને બોલાવ્યા અને બોલાવીને કહ્યું આ લોકો તમને આ તમારી કિંમત તો મેં આપી દીધી છતાં પણ હું તમને કહું છું કે તમને આ જમીન ઉપર ખેતી કરવાની બી રજા આપું આ ખેતી જમીન વાપરવાની બી રજા આપું બસ એક શરત ઉપર શરત ઈ છે કે જ્યારે હું આ જગ્યા ઉપર હું કતલ થઈ જાઉં જાલિમો મને કતલ કરીને ચાલ્યા જાય તો એક કામ કરજો અહીંયા કબર ખોદજો અને મને એમાં દફન કરજો અઝાદારો પહેલી શરત આ બીજી શરત ઈ છે કે જ્યારે અગર અમારી દફન વિધિ બાદ જ્યારે કોઈ અમારી ઝિયારત કરવા માટે આવે તો એક કામ કરજો તમે એને અમારી કબરોનો નિશાન बताओ અને ત્રીજી શરત ઈ છે કે અગર અમારા ઝાયરો આવે તો એને 3 દિવસ મહેમાન બનાવજો અઝાદારો એ હુસૈન ઇબ્ન અલી 3 દિવસના ભૂખ્યા અને પ્યાસા હુસૈન આ કેવો ખ્યાલ રાખે છે ઝાયરનો કે જ્યારે કોઈ ઝિયારત કરવા વાળો આવે તો હુસૈન નો 3 દિવસ મહેમાન બનીને રહે અઝાદારો રિવાયત લખે છે હુસૈન ને બહુ તમન્ના હતી અને જ્યારે શહીદ થઈ જાય તો એની દફન કરવામાં આવે એની કબર બનાવવામાં આવે પણ અઝાદારો અને જ્યારે શહાદત થઈ ગઈ હુસૈન નો લાશો સરજમીને કરબલા ઉપર તેડોરો इलाही तलवास मोहम्मद फरमा भूल गए तो माफ फरमा कमी रह गई तो आइंदा मजलिस दुआ के लाहत कमी रखना फरमा मत तौफीक ताकत इनायत फरमा हर मफरूज व खल्क में इब्तिदा फरमा बीमार और शिफाए कामिल इनायत फरमा मुतमन्नी ज़ियारत तमन्ना पूरी फरमा हर परेशान हाल में परेशानी दूर फरमा परवरदिगार में हक मोहम्मद व आले मोहम्मद असदारों नासून रुमाल ज़हरा मजद इनायत फरमा परवरदिगार जो लोग फर्श अज़ा पर मौजूद छे या जहाँ पर फर्श अज़ा की फैज़ियात थी रिया छे मजलिस की फायदो पड़ी रिया छे परवरदिगार तमाम नेक हाजतों ने पूरी फरमा परवरदिगार हुसैनी बनी ने जीवाने मरवानी तौफीक इनायत फरमा परवरदिगार तेरे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद नो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज़हूर मताजिल फरमा हमने ना वाले अंसार मशमात फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम برحمتك يا ارحم الراحمين مع جميع السائلين